So good morning to all of you. Yesterday, one problem on the consignment accounting is completed. So today we can start with the second problem. So take down the problem. On the basis of the following information, on the basis of the following information, given by the Page and Company, Page and Company, prepares the consignment account, comma, consignee's account, in the books of the consignor, in the books of the consignor. Next line, number 1. Just a minute. Number 1. On 15th June 2018, on 15th June 2018, Page and Company of Mumbai sent on consignment 200 swaying machines, SEWING, Silai machines, swaying machines, to Babita of Chennai, with a pro forma invoice, costing rupees 1,60,000, 1,60,000. Number 2, on the same date, they paid freight and insurance
freight and insurance of rupees 20,000, of rupees 20,000. Number 3, on 4th July 2018, on 4th July 2018, Babita received the swaying machines. Babita received the swaying machines and paid loading charges of rupees 3,000, and cartage of rupees 4,200. Number 4, on 25th July 2018, on 25th July 2018, Tej and Company received a draft of rupees 70,000, from Babita, Number 5, on 10th August 2018, Babita sold the entire lot of ENTIRE संपूर्ण सगळाची सगळा entire lot of machines for rupees 3 lakhs, and she spent rupees 10,000 as selling expenses. Next, number 7. On 7th September 2018, she sent account sales and a draft for the balance due to
Page and Company. Page and Company. After deducting 7.5% commission, 7.5% commission, and the last number, on 15th September, Page and Company received the account sales, and a draft, So this is the problem on the different dates, what he has done or both are done, that information is given. So we are asked to prepare the consignment account and consignees account. So give the heading. In the books of consignor, into bracket, Page and Company, into bracket, Page and Company, bracket complete. Consignment account, make two parts of the page. डेबिट तर डेट दिलेला आहे त्यामुळे डेट कॉलम आपण ऍड करा. डेबिट साइड डेट पर्टिक्युलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड डेट पर्टिक्युलर्स अमाउंट. So as the dates are given, date column is necessary. Date particulars amount, debit as well as credit, date particulars amount. For the consignment account, keep 14 to 15 lines blank. 14-15 ओळी जागा ठेवा. And then second account is consignees account. Into bracket, Babita's account. Same columns, debit, date, particulars amount, credit side, date, particulars amount. So for this account, keep 6 to 7 lines blank. Keep 6 to 7 lines blank. So one by one, as per the dates, we can start to solve the problem. So on 15th June 2018, Page and Company of Mumbai sent on consignment 200 swaying machines to Babita of Chennai with a pro forma invoice costing rupees 1,60,000. So machines are to be sent by the Page and Company to the Babita. So write the date on debit side column, 15th June 2018. 15th June 2018. To goods sent on consignment,
एंट्री होईल कन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कन्साइनमेंट. आता एंट्री काय करत नाही. टू गुड्स सेंट ऑन कन्साइनमेंट. टोटल प्राइस दिलेले आहे 1,60,000 रुपये. 1,60,000. आता एक मशीन केवढ्याला दिली असेल मग. एक शिलाई मशीन किती रुपयाला दिलेली असेल कन्साइनमेंट वर. एकूण 200 मशीन्स आहेत. 1,60,000 ला भागिले 200 केले की एका मशीनची किंमत तुम्हाला माहिती होईल किती येते. 1,60,000 भागिले 200 800 रुपये. इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहा टू गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट 200 इंटू 800. 200 मशीन्स 800 रुपये प्रमाणे 200 इंटू 800 1,60,000 त्याची गुड्स कन्साइनमेंटची कॉस्ट आहे. Then on the 15th June, next date, consignment account debit side 15th June त्याच तारखेला they paid freight and insurance of ₹20,000. ते म्हणजे कन्सायनरनी पेड केलेले आहेत. 15th June 2018 एंट्री होईल कन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. राइट ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट इंटू ब्रैकेट फ्रेट एंड इंश्योरेंस. फ्रेट एंड इंश्योरेंस ब्रैकेट कंप्लीट अमाउंट 20,000. अमाउंट 20,000. Then on 4th July 2018, Babita received the goods and paid loading charges ₹3,000 and cartage ₹4,200. Babita is a consignee. When the consignee paid some expenditures or incurred some expenditures that are to be recorded on debit side of consignment account. So next date 4th July 2018 debit side to Babita's account. To Babita's account or consignee's account. Underline करा. To Babita's account. Underline. What she had paid is charges लिहायचे. Loading charge. Loading charge. Inner column 3,000. And cartage, next line, cartage. Inner column 4,200. 4,200. Outer column total 7,200. 7,200. Now here we are recorded to Babita's account, means Babita's account credit side. Date 4th July 2018. Credit side consigneeच्या क्रेडिटला 4th July 2018. By consignment account. By consignment account. Underline.
जे आता दोन खर्च केलेले आहेत ते लिहा. लोडिंग चार्जेस इनर कॉलम 3000 and cartage inner column 4200, outer column 7200. 7200. On the next date, 25th July, Tej and company received a draft of ₹70,000 from बबिता. बबिताच्याच अकाउंट मध्ये याची नोंद करायची. कन्सायनीच्या कन्साइनमेंटला याची नोंद होणार नाही. So write the date on credit side of the consignee's account, 25th July 2018. बबिताच्या क्रेडिटला 25 जुलै 2018. आता ड्राफ्ट मिळालेला आहे म्हणजे बाय बँक into bracket received draft bracket complete amount is 70,000. ह्या ट्रान्झॅक्शनचा कन्साइनमेंटशी काही संबंध नाही, फक्त कन्साइनीच्या बाबतीमध्येच हे रिलेट्स करतं. नेक्स्ट डेट 10th August 2018. Babita sold the entire lot for ₹3 lakhs. 3 लाख रुपयाला संपूर्ण मशीन विकलेले आहेत. Consignment account credit side, write the date column 10th August 2018. 10th August 2018. By Babita's account into bracket sales of machines bracket complete amount is 3 lakhs. Now another effect of this, याचा दुसरा इफेक्ट बबिताच्या डेबिटला 10th August 2018. Date column 10th August 2018 to consignment account into bracket sales of machines bracket complete amount is 3 lakhs. आता एक मशीन केवढ्याला विकली असेल? 3 लाख भागिले 200 मशीन करा. तुम्हाला एकूण रक्कम दिली त्याला भागिले मशीन केलं की एका मशीनची किंमत मिळेल 1500. 1500. ते क्रेडिटला पण लिहा. कन्साइनमेंटच्या क्रेडिटला इंटू ब्रॅकेट सेल्स लिहिले, त्याच्यानंतर पुन्हा ब्रॅकेट करा. 200 into 1,500. 200 into 1,500. आणि कन्साइनीच्या डेबिटला पण लिहा 200 into 1,500. 200 into 1,500. आता त्याच वेळेला she spent ₹10,000 as selling expenses. बबितानी खर्च केलेला आहे कन्साइनीनं
consignment account debit side, date 10th August 2018, 10th August 2018, to Babita's account, स्वतः बबिताने खर्च केलेला आहे त्यामुळे इंटर होईल. कन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बबिताज अकाउंट इंटू ब्रॅकेट सेलिंग एक्सपेन्सेस अमाउंट 10,000 त्याचा सेकंड इफेक्ट एकाच्या डेबिटला म्हणलं की दुसऱ्याच्या क्रेडिटला जाईल. बबिताज अकाउंट क्रेडिट साइड, डेट 10th August 2018, by consignment account into bracket selling expenses bracket complete amount 10,000. Then 7th September, she sent account sales and a draft for the balance due to Tej and Company after deducting 7.5% commission. पहिलं कमिशन ची वर्किंग नोट करा. वर्किंग नोट नंबर 1, कन्साइनमेंट अकाउंटच्या नंतर जागा असेल तिथं वर्किंग नोट नंबर 1, कॅल्क्युलेशन ऑफ कमिशन किती लाखावर कमिशन काढावं लागेल. बबिताला कमिशन 7.5% द्यायचंय. ते कशावर काढायचं. %7.5 कमिशन कुठल्या अमाउंट वरती काढायचं. कालचा प्रॉब्लेम बघा. काल 48,000चं सेल केलेलं होतं. 48,000वर 5% आपण 2400 कमिशन काल काढलेलं होतं. आज कुठल्या रकमेवर कमिशन काढलं जाईल. बोला. नुसतं लिहून घ्यायचं नाही, डोक्यात ठेवायचंय. कालचं सेल्सवर 48,000वर 5% कमिशन काढलंय. तर आजचं कुठल्या रकमेवर कमिशन काढलं जाईल. आजचं कालचं काय फरक नाही. कालचे सेल्स 48 होते. आजच्या प्रॉब्लेम मधले सेल्स किती आहेत. आजच्या प्रॉब्लेम मध्ये सेल्स प्रोसिडिंग किती घेतलेले आहेत. हा, मग एवढं बोलायला एवढा उशीर लावतात का रे. कालचा प्रॉब्लेम मध्ये बघितलं बाय कन्साइनमेंट सेल जिथं लिहिलेलं असेल सेल्स, तेच आज सेल्स बघायचे. फक्त गेल्या मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये 48,000 सेल्स होते. आजच्या प्रॉब्लेम मध्ये 3 लाख आहेत. म्हणजे नेहमी कमिशन हे सेल्स वरती काढायचं हे डोक्यात ठेवा. सेल्स वर कमिशन काढायचं, त्याच्यावर कमिशन मिळतं. घ्या तिथं पटकन उत्तर देता आलं पाहिजे. कॅल्क्युलेशन ऑफ कमिशन, नेक्स्ट लाइन. सेल्स मेड बाय बबिता, सेल्स मेड बाय बबिता 3 lakhs. नेक्स्ट लाईनला घ्या. कमिशन @ 7.5%.
commission at the rate of 755%. 3 लाखावर 7.5% कमिशन काढा. 3 लाख भागिले 100 गुणिले 7.5. 3 लाख भागिले 100 गुणिले 7.5 किती आलं कमिशन? 22,500. 22,500. हे वर्किंग नोट मध्ये लिहा 22,500. आणि आता अकाउंट कडे या. कमिशन आपण कन्साइनमेंट अकाउंटच्या डेबिटला घेतो. डेट टाका 7 सप्टेंबर 2018. 7 सप्टेंबर 2018 to Babita's account. To Babita's account म्हणजे कन्साइनीचा अकाउंट into bracket commission bracket complete amount 22,500. 22,500. त्याचा सेकंड इफेक्ट Babita's account credit side 7th September 2018 date column by consignment account into bracket commission. जे एकाच्या डेबिटला आले की तिकडे डेबिटला इंटू ब्रॅकेट कमिशन लिहिलंय म्हटलं की क्रेडिटला पण तसंच दिसलं पाहिजे. म्हणजे दोघांचं एकाच्या डेबिटला दुसऱ्याच्या क्रेडिटला हे आपल्याला टॅली करता आलं पाहिजे, दिसलं पाहिजे. बाय कन्साइनमेंट अकाउंट इंटू ब्रॅकेट कमिशन 22,500. नेक्स्ट डेट 15/9/2018 ला तेज अँड कंपनी रिसीव्ड द अकाउंट सेल्स अँड अ ड्राफ्ट. बाकीचे सगळे पैसे वगैरे त्यांना मिळणार आहेत. या प्रॉब्लेम मध्ये कन्साइनमेंट स्टॉक आहे का? या प्रॉब्लेम मध्ये कन्साइनमेंट स्टॉक आहे का? यस नो कोण सांगेल? कन्साइनमेंट स्टॉक आहे की नाही? 200 मशीन पाठवल्या होत्या. 200 मशीन विकलेल्या आहेत. त्यामुळे देअर इज अ नील स्टॉक. कन्साइनीकडे काय शिल्लक नाही. 200 पाठवल्या आल्या होत्या, 200च्या 200 विकल्या. कंसात एकीकडे 200 गुणिले 800 लिहिलेत आपण आणि दुसरीकडे लिहिले 200 गुणिले 1500. त्यामुळे एकही मशीन शिल्लक नाही. त्यामुळे कन्साइनमेंट स्टॉक या प्रॉब्लेम मध्ये नाही. पाठवलेल्यापैकी जर काही शिल्लक असतील तर कन्साइनमेंट स्टॉक असतो, एवढं लक्षात ठेवा. अदरवाइज जेवढ्या मशीन आल्या तेवढ्या विकल्या. देअर इज अ नील स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे अकाउंट क्लोज करा. कन्साइनमेंट अकाउंटची क्रेडिटची टोटल एकच आकडा आहे 3 लाख. डेबिटला लिहा 3 लाख. आता फरक किती येतोय तो काढा. डिफरन्स फॉर द डेबिट साइड बेरजा करायच्यात, वजाबाकी करायची फक्त आणि डिफरन्स काढायचा आहे. याच्यात फार डोकं चालवायचं नाही. डेबिटच्या रकमा सगळ्या आहेत त्या वजा करून राहिलेली रक्कम ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची असेल. डेबिटला लिहा 15/9/2018 डेट कॉलम 15 सप्टेंबर 2018.
टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट. डेबिटला जो असतो तो नेहमी प्रॉफिट असतो आणि क्रेडिटला डिफरन्स असेल तो लॉस असतो. म्हणून आपण कंसात टू P&L अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट लिहितोय. व्हॉट इज द अमाऊंट? 80,300. 80,300. आता कन्सायनीज अकाउंट क्लोज करा. डेबिटला 3,00,000 रुपये टोटल आहे, तीच क्रेडिटला घ्या 3,00,000 आणि डेट टाका क्रेडिटला. जो फरक येणार आहे तो 15 सप्टेंबर 2018. 15 सप्टेंबर 2018. शेवटची तारीख दिली बघा 15/9/18 तेज अँड कंपनी रिसिव्ड द अकाउंट सेल अँड ए ड्राफ्ट. ते पैसे मिळणार आहेत. पण फरक जो क्रेडिटला येईल त्याला म्हणा बाय बँक अकाउंट. बाय बँक अकाउंट इंटू ब्रॅकेट रिसिव्ड द मनी. रिसिव्ड द मनी. किती फरक येतोय तो काढा. एका मुलीच्या शिवाय दुसरं कॅल्क्युलेशन कोणी बोलत नाहीत, काय नाही. एकच मुलगी बोलते. बाकीचे काय भजन करतात का काय? किती आला डिफरन्स बाय बँक अकाउंट? एक 1,90,300. 1,90,300. बाळा तुझं नाव काय? बोलती ते उत्तर सांगती ते. हर्षाली ठाकूर. वृषाली ठाकूर. हर्षाली. 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 आता काय काय बोलणारे आता अजिबातच बोलत नाहीत. दिवेशा भोईर चांगलं बोलायची पहिली. त्याच्यानंतर एक कोळी म्हणून विद्यार्थी होता, तो पण बोलायचा, पण आता त्याला मला वाटतं मुका झालेला आहे, बोलता येत नाही. बाकीच्यांनी पण उत्तर काढत जा, कॅल्क्युलेशन करत जा. हर्षाली तुझं कौतुक आहे. तू लगेच अजून प्रॅक्टिस कर, जर उशीर लागतोय थोडा. बाकीचे नुसतं काय करत असतील त्यांची त्यांनाच माहिती. डेबिटला म्हणलं की क्रेडिटला लिहितात का डेबिटला लिहितात काय माहित. ठीक आहे. या पद्धतीने आजचा हा सेकंड प्रॉब्लेम आपला संपलेला आहे. काही गोष्टी मुद्दाम लक्षात ठेवायच्या. कमिशन हे सेलिंग अमाऊंट वर काढलं जातं, कन्साइनमेंटच्या अमाऊंट वर काढलं जात नाही. लक्षात ठेवा. Commission of the consignee is to be calculated on the sales made by him. किती रकमेचा सेल केला त्याच्यावरच कमिशन काढायचं. आता मला परत परत कुठल्या रकमेवर कमिशन काढायचं म्हटलं की तुमच्याकडून उत्तर आलं पाहिजे. जेवढे सेल्स केले त्या रकमेवर एवढ्या टक्क्यानं आपल्याला कमिशन द्यायचं आहे. मला परत सांगायला लावू नका की कमिशन कशावर काढलं जातं. Commission is to be calculated on the sales made by the consignee. लिहा तुमच्या वहीमध्ये आणि डोक्यामध्ये पण ठेवा. वहीत ठेवण्यापेक्षा डोक्यात ठेवा. ठीक आहे, इथं थांबूया.
अरे इथला बाहेर निघाला